The National Press Day 2020 was observed today at Epika Garden, Saramsa near Gangtok. The event was presided by Minister of Information and Public Relations Department Ellen Sharma as the chief guest. Member of Parliament Indrahang Subba, Forest Minister Karmaloti Bhutia, MLAs, secretaries and people from the press fraternity were also present. The theme of the event was Role of Media During COVID-19 and its impact on the media. The Minister Ellen Sharma congratulated all the awardees and mentioned about the importance of the day, stressing on media ethics and honesty of all the media personnel. He said that COVID-19 affected the global population, but despite the risks that were posed in reporting on the ground, media personnel reached out different corners to spread information to the general public. While giving the example of health workers treating people and police personnel managing law and order, he said that media personnel have contributed to the society by providing success stories from different regions during the pandemic. He also highlighted the new film policy, infrastructure development for a film city and many more schemes yet to be rolled out. Mr. Sharma said the Information and Public Relations Department is also working to tackle the issue of fake news and misinformation. The head of Department of Mass Communication in Sikkim University, Manoj Kumar Das, was the guest speaker in the program. Mr. Das highlighted the theme of National Press Day 2020, asserting that media personnel worked together, risking their lives together with health workers and police personnel, but were not even recognized as the frontline warriors. The chair launched a digital calendar 2021 and spectacular Sikkim page initiated by Information and Public Relations Department. Avantika Rajlim of the Information and Public Relations Department gave a brief presentation on Spectacular Sikkim and said that the initiative has been taken to reach out the success stories of the state to every corner of the nation. Following the series of launches, awards were presented to esteemed journalists of the state. Saroj Gurung, a freelance journalist from West Sikkim, was awarded with Gramin Patrakarita Puraskar 2020. Kishore Mokhtan was awarded with the late Y.N. Bhandari Best Journalism Award 2020. The Chief Minister's Award for Reporting on Women Issues was conferred to Nita Niras, Chief Minister's Award for Reporting on Climate Change to K.N. Sharma, and Chief Minister's Award for Reporting on Human Rights to Vishnu Nepani. The annual grant of the Press Club of Sikkim was received by President of Press Club of Sikkim, Joseph Lapcha. YN भण्डारी अवार्ड 2020 का अवार्डी किशोर मोक्तानजी हुनुहुन्छ है, उहाँसँग के कुराकानी गर्नेछौँ। यो स्पेशली त तपाईलाई कस्तो मोटिभेसन भयो अझै अगाडि काम गर्नका निम्ति? हेर्नुस्, बारिजत बहिनीलाई धन्यवाद छ। अब मोटिभेसनको जुन कुरा गर्नुभयो नि, यो पहिला अब यो पुरस्कारको यसको पृष्ठभूमि हेरौँ। पृष्ठभूमि योगदानमाथि दिएको हो कि अथवा त्यसको यो कृतिलाई हेरेर दिएको हो कि अथवा इमिडिएट पाएको हो कि अथवा कति लङ सर्भिसबाट दिएको हो। र मोटिभेसन त अवश्य हुन्छ, तर यो सँगै हाम्रो चाहिँ के छ भने, म स्पष्ट रूपले के भन्छु भने नि, पुरस्कार भन्ने कुरो ले मान्छेलाई अवश्य पनि ह्युमन नेचर हो, मजा सुख लाग्छ। अनि एउटा अवसर पनि पाइन्छ कि त्यो मैले पास्टमा कति काम गरेछु र टक्क हडेर क्या, नत्र भने वान वे ट्राफिक जस्तो गएकै काम गरेकै त्यतिकै कति त बित्छ पनि। तर यो अवसरले के गर्छ भने पछाडि फर्केर हेर्न एउटा अवसर पाइन्छ कि मैले यतिसम्म काम गरेछु, टिस्टा रङ्गीतबाट यति लाख ग्यालन पानी बगिसकेछ र मैले समाजले पनि हेर्दो रहेछ भन्ने कुराको एउटा फिल हुन्छ। त्यसलाई राम्रो लाग्छ, एउटा ह्युमन नेचर सबैलाई राम्रो लाग्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ पुरस्कारले के गर्छ भने कमिङ आउने ले हेरिरहेको हुन्छ नि त कि यस्तो काम गर्दा त पुरस्कार पाइँदो रहेछ त, हामी पनि लाग्नुपर्छ। एउटा पोजिटिभनेस दिन्छ क्या त्यसले, त्यो बडिङहरूलाई। त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो कि अब त्यो के हुन्छ भने जब एउटा कमिङ जेनेरेसनले त्यसमा अब सकारात्मक कुरा पाउँछ, पोजिटिभनेस पाउँछ, त्यति बेला चाहिँ उसलाई के हुन्छ भने त्यो कुराहरू उसले अँगल्छ नि त, सकारात्मक पक्षलाई अँगल्नु थाल्छ नि त। सकारात्मक पक्षलाई अँगल्नुको अर्थ के हो?
समाजमा राम्रो काम हुन्छ, राम्रो व्यक्तिहरू आउँछ, भोलिको सृजनात्मक व्यक्तिहरू आउँछ, कलात्मक व्यक्तिहरू आउँछ, त्यसले समाजको विकास हुने कामहरू हुन्छ। त्यो नराम्रो तत्त्वहरूलाई अलिक कम्ती हुँदै जान्छ, राम्रो तत्त्वहरूले त्यसलाई छोप्दै जान्छ। त्यसले के गर्छ? समाजलाई विकास गर्छ। समाज विकास हुनुको अर्थ हो राज्य विकास हुनु, राज्य विकास हुनुको अर्थ हो देश विकास हुनु, राष्ट्रको उन्नति हुनु। र यो पुरस्कारको गरिमा चाहिँ मलाई त्यहाँनिर लाग्छ, जसले चाहिँ एउटा राम्रो मेसेज चाहिँ बडिङ जुन चाहिँ अपकमिङ पिँढीलाई दियोस् र त्यो मेसेज चाहिँ जान्छ। र पुरस्कारले जहिले पनि यही काम गरेको हुन्छ र पुरस्कारहरू दिनु प्रदान गर्नु आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले ग्रामीण पत्रकारिता अवार्ड 2020 का अवार्डी हुनुहुन्छ सरोज गुरुङ है। फर्स्ट अफ अल त एउटा ग्रामीण क्षेत्रको जुन पत्रकारिता आजसम्म तपाईँले गरिरहनु हुन्छ, यसको अवार्ड आज एउटा मान्यता पाएको जस्तो लागिरहेको छ, कस्तो फिल गरिरहनु भएको छ? डेफिनेटली यो यसरी एवार्ड पाउने एउटा कुनै पनि पत्रकारलाई रिकगनाइज भएको जस्तो हुन्छ। यो अत्यन्त राम्रो कुरा हो र यो मैले जुन चाहिँ ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार पाएको छु यसको निम्ति म सर्वप्रथम त प्रेस क्लब अफ सिक्किमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै हामीसँग जति पनि पत्रकारको क्षेत्रमा सहकर्मी मित्रगणहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबै यहाँको प्रेरणा, यहाँको प्रोत्साहन, यहाँको हौसलाले यसरी हामीले काम गर्दैथ्यौँ। हामी सबै मिलेर काम गर्छौँ र यसपालि मलाई प्रेस क्लब सिक्किमले ग्रामीण पत्रकारिता एवार्डमा निम्ति छनौट गरेको म सर्वप्रथम यहाँलाई प्रेस क्लब सिक्किमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब कस्तो प्रकारको अझै काम गर्नुहुनेछ ग्रामीण क्षेत्रमा? यो एवार्डले निश्चय पनि पुरस्कार पाउनुभन्दा पनि ज्यादा जिम्मेवारीको बोध बढेर जाने हुन्छ। र हामीले 14 वर्षको प्रकाशित हुने हिमालय दर्पणबाट पश्चिम जिल्ला संवाददाताको रूपमा काम गरेको थिएँ र त्यसरी हुँदै आज यसरी फेरि एउटा एवार्ड पायौँ, यो हामीलाई दिएको छ र यसको लागि म फेरि सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। वुमेन इस्युजमाथि काम गरिरहनु भएको र चिफ मिनिस्टर अवार्ड अन रिपोर्टिङ अन वुमेन इस्युका अवार्डी हुनुहुन्छ नीता निराश है, उहाँसँग के कुरा गरिन्छ। यो तपाईँले अवार्ड जुन आज पाउनुभएको छ, यो अवार्डले तपाईँलाई कतिको मोटिभेट गर्छ फर्दर अझै काम गर्नका निम्ति? Lots of motivation. It was a pleasant surprise for me. I had never expected something like this. अब मलाई यस्तो लेख्दाखेरि यस्तो अवार्डको कुरा भनेर थाहा थिएन। अब फर्दर आई थिङ्क आई विल बी राइटिङ मोर अन वुमेन एन्ड डिफ्रेन्ट इस्युज विच माइट ह्याभ बिन लेफ्ट आउट। पहिला छुटिएको अरू इस्युहरू पनि समस्याहरू वुमेनको हुन त सिक्किममा त्यति साह्रो समस्या त देख्दिनँ म, because most of the women are empowered. तर I don't know, sadly enough young girls मा चाहिँ अलिक प्रब्लम आउँदैछ nowadays, some sort of harassment, this, that and the other. So I think I'll be focusing on that also. And thank you so much. Thank you. हामीसँग चिफ मिनिस्टर्स अवार्ड रिपोर्टिङ अन क्लाइमेट चेन्ज का अवार्डी हुनुहुन्छ 2020 का अवार्डी हुनुहुन्छ केएन शर्मा है। तपाईँले आज जुन अवार्ड पाउनुभएको छ, तब फर्स्ट टाइम यो अवार्ड जबदेखि डिक्लेयर भयो फर्स्ट टाइम हुँदाखेरि तपाईँले पाउनुभएको छ अवार्ड। अब अझै यही फिल्डमा या अरू पनि फिल्डमा काम गर्नको निम्ति कतिको मोटिभेट गर्नेछ? विशेष रूपले हामी पश्चिम जिल्लाबाट छौँ होइन, एउटा पश्चिम सिक्किमको निम्ति यो एकदमै अहोभाग्य हो। हामीले राज्यमा आएर यसरी अवार्ड थाप्नु मलाई नै एकदमै उसको, मलाई यति साह्रो कन्फिडेन्ट पनि थिइनँ कि मैले यो अवार्ड पाउँछु भनेर। तर फर्स्ट अफ अल म धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन जनसूचना विभागलाई। यसै प्रकारले हामीले जुन रिपोर्टिङ गर्छौँ एउटा ग्रामीण स्तरमा गएर हामी जुन पत्रकारिता गर्छौँ, तर पहिला आफूलाई मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो र यी गाउँलेहरूलाई कसरी आफूले के सुझाव गर्न सकिन्छ र उहाँहरूलाई कसरी त्यो फिल्डमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराको पहिला अध्ययन गर्ने मेरो एउटा आफ्नो त्यो उयो छ, सिस्टम थियो। तर यसरी नै हामीले जुन वैश्विक महामारी
यही समयमा एउटा महामारी सुरु भयो। महामारीको समयमा चाहिँ के भयो भने ग्रामीण स्तरमा गएर मानिसहरूले अब खेती कमाइ नै गर्नु हुँदैन होइन, अब बाटो हिँड्नु पनि हुँदैन, एकदमै सबै नासिन्छ मासिन्छ भन्ने कुरामा सन्तास डर भएर गयो। त्यस समयमा चाहिँ हामीले अब पश्चिम जिल्लाका ती सुदूरवर्ती इलाकातिर गएर होइन हामीले खेती कमाइ गर्नुपर्छ होइन, आपसमा सीमा सुरक्षा गरिरहेका जवानहरूलाई उहाँहरूलाई पनि सान्त्वना स्वरूप केही सुझावहरू दिन हामी बोर्डर एरियातिर गयौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सायद मलाई त्यसमै छनौट गर्नुभएको हो। क्लाइमेट चेन्जमाथि मैले त्यो पेन्डेमिक समयमा त्यो गर्ने मौका पाएको थिएँ। लाग्छ मलाई भगवान्ले हराउनु भएको थियो, मैले त्यो गरेँ। अनि जुन यसपालिको यो पुरस्कार छनौट नेसनल प्रेस डे 2020 यहाँ सम्पन्न भयो, यसमा मलाई छनौट गरेकोमा म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि यो अवार्डले मेरो अझै मतलब पत्रकारिताको क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्ने उत्सुकता पनि जागेर आएको छ। धन्यवाद। जसले अवार्ड पाउनुभएको छ चिफ मिनिस्टर्स अवार्ड अन रिपोर्टिङ अन ह्युमन राइट्स विष्णु नेउपाने है, उहाँसँग केही कुराकानी गर्नेछ। जुन आज तपाईँले अवार्ड पाउनुभयो, धेरैवटा आज जुन अवार्ड थियो त्यो प्रथमपल्ट थियो जसमा चाहिँ यो रिपोर्टिङ अन ह्युमन राइट्स पनि पर्छ है। यो अवार्डले तपाईँलाई कतिको मोटिभेट गर्छ अझै फर्दर यस्तै प्रकारको इस्युजहरूमा काम गर्नको निम्ति? म सर्वप्रथम त गभर्मेन्ट अफ सिक्किमलाई धन्यवाद दिन्छु, डिपार्टमेन्ट अफ इन्फर्मेसन एन्ड पब्लिक रिलेसनलाई पनि धन्यवाद दिन्छु, अनि समग्र मेरो बिरादरीका सिनियरहरूलाई पनि र जुनियरहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु, किनभने उहाँहरूको कोअपरेसन छ, सबैको कोअपरेसन, सबैको मार्गदर्शन। अनि जसले मलाई लिगल इस्युजहरूमा बेसी उहाँहरूले इन्करेज गर्नुभयो, मोटिभेट गर्नुभयो, उहाँहरूलाई विशेष म सम्झिन्छु आजको दिनमा। र यसले मलाई नयाँ जोस दिएको छ, मरिसकेको ऊर्जालाई फेरि पुनर्जीवित गरेको छ। कुनै दिन गएर काहीँ कसैको रिकगनाइज हुन्छ भने, यदि सच्चा मनले काम गरेको छ भने रिकगनाइज हुन्छ भन्ने त्यो कुरा मलाई लागेको छ। म स्पेसली मेरा तमाम सबै मानिसहरूलाई जसले प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा मलाई सहयोग गरेका छन् उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु। मेरो फ्यामिलीको मेम्बरहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु, उहाँहरूको पनि मलाई एकदम ठुलो कोअपरेसन छ, मोटिभेसन छ, र जहिले पनि काम गर्नमा उहाँहरूले सहयोग पुर्याएको छ।